Advantages of chlorination. First, the use of chlorine is more effective and economical. Second, it is stable and requires small space for storage. Third, it does not introduce any impurity in a treated water. फर्स्ट एप्लीकेशन मोर इफेक्टिव्ह आहे, इकॉनॉमिकल आहे, तो स्टेबल आहे, जास्त स्पेसची गरज नाही. थर्ड, इट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी इम्प्युरिटी इन ट्रीटेड वॉटर, कोणत्याही टाईपची इम्प्युरिटी तो क्लोरीन ऍड करत नाही. आणि लास्ट, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, डिसएडव्हान्टेजेस. नेक्स्ट पार्ट, त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, डिसएडव्हान्टेजेस. इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज ऍडेड, काय सांगता येईल आपल्याला, इफ excess of chlorine is added, it produces bad taste and disagreeable odor. जर क्लोरीन जास्त झालं तर बॅड टेस्ट आहे, त्याचबरोबर काय, डिसएग्रेबल ऑर्डर आहे. नेक्स्ट पार्ट, एक्सेस ऑफ क्लोरीन प्रोड्युसेस इरिटेशन ऑन म्युकस मेम्ब्रेन. आणि लास्ट, इट इज नॉट इफेक्टिव्ह ॲट हायर पीएच व्हॅल्यू. येईल का सांगता बघा, सुरुवात आपण कुठून केली होती, डायग्राम, क्लोरिनेशन, टॉप मधून आपण काय, Cl2 क्लोरीन गॅस प्लस काय, फिल्टर्ड वॉटर काय करतो, इंट्रोड्यूस करतोय. क्लोरिनेटर म्हणजेच काय, लार्ज टावर आहे, त्यामध्ये काय तो नंबर ऑफ बबल प्लेट्स आहेत. ज्या वेळेला ड्युरिंग डाउनवर्ड जर्नी क्लोरीन काय होतं या फिल्टर्ड वॉटर बरोबर काय होतंय, मिक्स्ड होतंय, आणि ट्रीटेड वॉटर इज कलेक्टेड ऍट द बॉटम ऑफ टँक, त्यालाच आपण काय म्हटलं Tank. होतं, क्लोरिनेशन. त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं, क्लोरिनेटर is used. Second, high tower with number of bubble plates. Water and adequate quantity of chlorine are introduced at its top. During their downward journey through the tower, they get mixed thoroughly. Treated water is taken out from the outlet at the bottom. Next part, काय त्याची जी रेंज आहे ते 0.1 to 0.2 ppm आहे. Next, advantages. The use of chlorine is more effective and economical. Second, it is stable and requires small space for storage. Third, it does not introduce any impurity in treated water. Next, disadvantages. If excess of chlorine is added, it produces bad taste, disagreeable odor. Second, excess of chlorine produces irritation on mucous membrane. And last, it is not effective at higher pH value. Write down advantages and disadvantages fast.
Complete, sir. हा हा बॉईज हा रिप्लाय द्या. गोविंद कंप्लीट झालाय. झालंय सर. सर बघा काय फर्स्ट पार्ट advantages, second part disadvantages. Advantages: the use of chlorine is more effective and economical. Second, it is stable and requires small space for storage. Third advantage, it does not introduce any impurity in ट्रीटेड वॉटर. त्याला आपण काय म्हणतोय ऍडव्हान्टेजेस. डिसएडव्हान्टेजेस आपण बघितले होते. एक्सेस क्लोरीन झाला तर बॅड टेस्ट आहे, ऑर्डर डिसएग्रेबल आहे. सेकंड आहे इरिटेशन, म्हणजे काय डोळ्याला किंवा आईजला काय होते जळजळते. इरिटेशन ऑन म्युकस मेम्ब्रेन. इट इज नॉट इफेक्टिव्ह ॲट हायर pH व्हॅल्यू, म्हणजे pH व्हॅल्यू जास्त असेल तर हा काय इफेक्टिव्ह होत नाही. एकदम सिंपल आहे, फक्त 3 शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत. कोणते? एक्सेस क्लोरीन, बॅड टेस्ट, डिसएग्रेबल ऑर्डर. सेकंड इरिटेशन म्हणजे जळजळते ऑन म्युकस मेम्ब्रेन, अँड इट इज नॉट इफेक्टिव्ह ॲट हायर pH व्हॅल्यू. ऍडव्हान्टेजेस मध्ये कोणते शब्द लक्षात ठेवायचे? इफेक्टिव्ह अँड इकॉनॉमिकल. Second, it is stable and requires small space for storage. Third, it does not introduce any impurity in treated water. कौन रिप्लाई देता है? Advantages, fast, randomly. The use of chlorine is more effective and economical. हाँ. The use of chlorine is more effective and economical. हाँ. It is stable and requires small space for storage. Third. If does not introduce any impurity in treated water. हाँ. हाँ. Boys, disadvantages मुलामध्ये. If excess of chloride in added is produce bad taste and disagreeable odors. Second, fast. Excess of chlorine produce irritation or mucous membrane. Third, it is not effective at higher pH value. एकदम सिंपल आहे. ऍडव्हान्टेजेस काय? द यूज ऑफ क्लोरीन इज मोर इफेक्टिव्ह अँड economical. Second, it is stable and requires small space for storage. Third, it does not introduce any impurity in treated water. Disadvantages मध्ये आपण काय सांगतोय? If excess of chlorine is added, it produces bad taste and disagreeable odor. Second, excess of chlorine produces irritation on mucous membrane. Third, it is not effective at higher pH value. कौन सांगते? D03 कोण आहे? श्रद्धा सांगता येईल ऍडव्हान्टेजेस? Yes, sir. ऍडव्हान्टेजेस. The use of chlorine is more effective and economical. It is stable and requires small space of storage. It does not introduce any impurity in treated water. ठीक आहे. नेक्स्ट, डिसएडव्हान्टेजेस. गोविंद Busnar, day 17. Yes, sir. Disadvantages. If excess of chlorine is added, it produces bad taste and disagreeable odor. Excess of chlorine produces irritation and mucous membrane on microbiome. It does not effective at higher pH value. गुड. बघा आता कोण सांगते? काल आपण रिॲक्शन्स बघितल्या होत्या, त्याच रिॲक्शन पुढे कंटिन्यू आहेत. नेक्स्ट पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? ब्लिचिंग पावडर. सेम रिॲक्शन्स आहेत. आणि लास्ट पॉईंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? क्लोरामाइन ओझोन. येईल लक्षात? एकच पॉईंट पेंडिंग आहे. त्याच रिॲक्शन्स रिपीट होत आहे. मग कालच्या रिॲक्शन्स कोण सांगते बघू आपण, चेक करू. बघा फर्स्ट रिॲक्शन होती क्लोरीन रिॲक्ट विथ वॉटर, HOCl तयार होतोय. काय तयार झालंय? HOCl प्लस HCl. आता कोण सांगते? D09 प्रियंका. HOCl म्हणजे काय? D09 प्रियंका जानकर. HOCl म्हणजे Yes, sir.
Hypochlorous acid. हा हायपोक्लोरस ऍसिड. Hypochlorous acid. हा D08 वैष्णवी. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ऑक्सिजन म्हणजे काय वैष्णवी. Nascent oxygen. हा Nascent oxygen. HOCl म्हणजे कोणता आहे हो? हायपोक्लोरस ऍसिड. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ऑक्सिजन दाखवला तर त्याला आपण काय म्हणतो? नेसंट ऑक्सिजन. हे दोन्हीही कसे आहेत? पॉवरफुल जर्मिसाइड्स. जर्मिसाइड्स म्हणजे काय? जर्म्स गेट ऑक्सिडाइज्ड, जर्म गेट किल. म्हणजे त्या जंतूला मारायचं काम कोण करतंय हो? HOCl करतोय. त्याचबरोबर काय? नेसंट ऑक्सिजन करतोय. इथे म्हटलंय बघा, क्लोरीन रिएक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म hypochlorous acid and nascent oxygen, both are powerful germicide. हे लक्षात, हा HOCl हा nascent oxygen, germs get oxidized म्हणजेच काय? germ get killed. सिंपल रिएक्शन आहे. काय रिएक्शन आहे? Cl2 plus H2O, it gives HOCl plus HCl. काय रिएक्शन आली? Cl2 plus H2O, it gives HOCl plus HCl. Second, HOCl gives HCl plus nascent oxygen. Nascent oxygen plus germs get oxidized. गेलं लक्षात. त्यानंतर आपण काय बघितले? ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस. यूज ऑफ क्लोरीन इज मोर इफेक्टिव्ह अँड इकॉनॉमिकल. तो स्टेबल आहे, स्मॉल स्पेस लागतोय स्टोरेजसाठी आणि कुठली इम्प्युरिटी काय होत नाही, इंट्रोड्यूस होत नाही. डिसएडव्हान्टेजेस काय? एक्सेस झाला, बॅड टेस्ट येते, डिसएग्रेबल ऑर्डर. एक्सेस क्लोरीन प्रोड्युसेस इरिटेशन ऑन म्युकस मेम्ब्रेन आणि इट इज नॉट इफेक्टिव्ह ॲट हायर pH व्हॅल्यू. जर pH जास्त असेल तर तो काय इफेक्टिव्ह होत नाही. हा D49 विशाल मोरे सांगा, काय डाऊट्स आहे का? हा विशाल. हा नाही. चुकून झालं का? हा ठीक आहे. बघा नेक्स्ट पार्ट येईल का लक्षात? फर्स्ट काय? क्लोरिनेशन बाय युझिंग क्लोरीन Cl2 गॅस. क्लोरीन आपण कसा यूज करतोय? क्लोरीन कॅन बी यूज्ड डायरेक्टली as a gas or dissolving into water to form concentrated solution. हे लक्षात. सेकंड आहे आपण काय लिक्विड ड्रॉप ऍड करू शकतोय. सेकंड आहे त्यालाच काय म्हणतो? बाय युझिंग ब्लिचिंग पावडर. बाय युझिंग सेकंड आहे डिसइन्फेक्टंट, त्याला आपण काय म्हटलंय? ब्लिचिंग पावडर. आता या ठिकाणी फक्त एकच लक्षात ठेवायचं, फॉर्म्युला ऑफ ब्लिचिंग पावडर. काय फॉर्म्युला आहे? CaOCl2. याला आपण काय म्हणतो? फॉर्म्युला ऑफ ब्लिचिंग पावडर. जसं आपण लक्षात ठेवलंय HOCl म्हणजे काय? हायपोक्लोरस ऍसिड. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ऑक्सिजन म्हणजेच काय? नेसंट ऑक्सिजन. Nascent oxygen. हा मग आता बघा नेक्स्ट पार्ट आहे, त्याला आपण काय म्हणतोय? बाय युझिंग ब्लिचिंग पावडर. काय लक्षात ठेवायचं? फॉर्म्युला आहे. फक्त एकच रिएक्शन लक्षात ठेवायची, बाकी चारही रिएक्शन्स कशा आहेत? सेम आहेत. काय? ब्लिचिंग पावडरचा फॉर्म्युला काय? CaOCl2. जर आपण ब्लिचिंग पावडर वॉटरमध्ये ऍड केली तर काय होतं? काय रिएक्शन आली? CaOH ट्वाइस कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड प्लस Cl2 प्रिपेअर झाला. काय तयार झालं बघा? ब्लिचिंग पावडर आपण काय केली? वॉटरमध्ये ऍड केली तर काय तयार होतो? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड प्लस Cl2. आपल्याला काय करायचे? तो वॉटर मधले जर्म्स किल करायचे. वॉटर मधले जर्म्स किंवा जंतू आपल्याला काय करायचे? किल करायचे. पहिली मेथड बघितली आपण, क्लोरीनचे ड्रॉप टाकून किल करू शकतो. सेकंड मेथड आपण काय करू शकतो? वॉटरमध्ये ब्लिचिंग पावडर ऍड करतो. सेकंड मेथड काय सांगतो आपण? डिसइन्फेक्टंट. या ठिकाणी जो डिसइन्फेक्टंट आहे तो कोण आहे? ब्लिचिंग पावडर. अँड फॉर्म्युला ऑफ ब्लिचिंग पावडर इज काय? CaOCl2. काय फॉर्म्युला आहे? CaOCl2. ब्लिचिंग पावडर आपण वॉटरमध्ये ऍड केली तर काय रिएक्शन येते? CaOH ट्वाइस प्लस Cl2. CaOH ट्वाइस म्हणजेच काय? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड तयार झाला. सेकंड काय? Cl2 जर वॉटरमध्ये प्रिपेअर होत असेल तर काय तयार होतं? HOCl Hypochloric acid. हा हायपोक्लोरस ऍसिड प्लस HCl. नेक्स्ट Hydrochloric acid. तिन्ही रिएक्शन्स कसे सेम आहेत. हायपोक्लोरस ऍसिड पासून काय तयार झालं? HCl प्लस नेसंट ऑक्सिजन. नेसंट ऑक्सिजन प्लस जर्म्स गेट ऑक्सिडाइज. येईल का लक्षात? फक्त या ब्लिचिंग पावडर मध्ये एकच पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे. कोणता? फॉर्म्युला ऑफ ब्लिचिंग पावडर. आणि तो फॉर्म्युला कोणता आहे? CaOCl2. कोणता फॉर्म्युला आहे? CaOCl2. CaOCl2 असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? ब्लिचिंग पावडर. CaOH ट्वाइस असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड.
काय फरक आहे डिफरन्स सांगा. काय डिफरन्स सांगता येईल? काय डिफरन्स आहे? CaOCl2 म्हणजे कोण आहे? पावडर. ब्लीचिंग पावडर. आणि CaOH ट्वाइस म्हणजे कोण आहे? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. हा, कोण आहे? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. येईल लक्षात? हायड्रॉक्साईड. मग काय येईल? फर्स्ट रिएक्शन, एकच रिएक्शन आपल्याला लक्षात ठेवायचे. CaOCl2 plus H2, it gives CaOH twice. हा, CaOH twice plus Cl2. Cl2. हा, काय फर्स्ट रिएक्शन? CaOCl2 plus H2O, it gives CaOH twice plus Cl2. मग काय आली रिएक्शन? काय म्हटलंय बघा, अबाउट 1 gram of bleaching powder is mixed with 1 liter of water. The resulting solution is allowed to stand for several hours. मग या ठिकाणी काय तयार झालं? एक हायपोक्लोरस ऍसिड आणि नेसंट ऑक्सिजन, बोथ आर पॉवरफुल जर्मिसाइड किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय, विच ऍक्ट ऍज अ डिसइन्फेक्टंट. पुढच्या रिएक्शन सेम आहेत, फक्त काय लक्षात ठेवायचं आहे, 1 ग्रॅम ब्लिचिंग पावडर आपण कशामध्ये ऍड करतोय? 1 लिटर ऑफ वॉटर. 1 ग्रॅम ब्लिचिंग पावडर कशामध्ये ऍड केली आपण? 1 लिटर ऑफ वॉटर. आणि ठराविक तासासाठी ठेवून दिलं तर त्यामध्ये काय प्रिपेअर होतंय? हायपोक्लोरस ऍसिड प्लस नेसंट ऑक्सिजन प्रिपेअर होत आहे. आणि दोन्ही ही कशा आहेत? तो विच ऍक्ट ऍज अ डिसइन्फेक्टंट किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय, हायपोक्लोरस ऍसिड अँड नेसंट ऑक्सिजन्स आर पॉवरफुल जर्मिसाइड्स. आपण वरच्या क्लोरीन मध्ये बघितलं होतं. येईल लक्षात? नेक्स्ट पार्ट कोणता आहे? डिसइन्फेक्टंट. या ठिकाणी जो वापरतोय त्याला आपण काय म्हणतोय? ब्लिचिंग पावडर. या डिसइन्फेक्शन मध्ये आपण काय करतोय? जर्मिसाइडचं ऑक्सिडेशन करतोय किंवा जर्म्स किल करतोय. आपण साल्ट वगैरे याच्यामध्ये रिमूव्ह करत नाही, फक्त काय जंतू मारायचं काम आपण कोण करतोय? बाय युझिंग डिसइन्फेक्टंट. त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय? डिसइन्फेक्शन. पहिल्यांदा आपण काय क्लोरीन लिक्विड टाकतोय, क्लोरीन वॉटर ऍड करतोय. सेकंड काय? ब्लिचिंग पावडर ऍड करतोय. सेकंड मध्ये आपण काय केलं? ब्लिचिंग पावडर ऍड करतोय. जर ब्लिचिंग पावडर ऍड करत असू तर काय फॉर्म्युला आहे? CaOCl2. याच्यापासून काय तयार होतं? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड प्लस Cl2. आणि पुढच्या रिएक्शन्स कसे? तो सेम, एकदम सिंपल आहे. 1 gram of CaCl2 is mixed with 1 liter of water and resulting solution is stand for certain hours. 2 जर्मिसाइड्स प्रिपेअर होत आहेत, डिसइन्फेक्टंट प्रिपेअर होत आहेत. एक पहिला आहे त्याला आपण काय म्हणतो? हायपोक्लोरस ऍसिड. सेकंड आहे नेसंट ऑक्सिजन विच ऍक्ट ऍज अ डिसइन्फेक्टंट. सांगता येईल? विच ऍक्ट ऍज अ डिसइन्फेक्टंट. राईट डाऊन. नेक्स्ट पॉइंट, बाय युझिंग ब्लिचिंग पावडर.
completed, sir. झालं सर. हा ठीक आहे. सांगता येईल का बघा बाय युझिंग ब्लिचिंग पावडर. पहिले फक्त एकच रिॲक्शन लक्षात ठेवायचं. काय हो, CaCl2 म्हणजे काय, ब्लिचिंग पावडर. त्याच्यापासून काय प्रिपेअर झालं, CaOH कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. हायड्रॉक्साईड. प्रिपरेशन कसं आहे, 1 ग्रॅम ब्लिचिंग पावडर आपण त्याच्यामध्ये टाकतोय 1 लिटर मध्ये, मिक्स करतोय आणि ठराविक तासासाठी ठेवून देतोय. ऑटोमॅटिक त्याच्यामध्ये कोण 2 सबस्टन्स तयार होत आहेत, हायपोक्लोरस ऍसिड आणि दुसरा ते दोन्ही काय करतात, ऑक्सिजन जर्म्सला किल करतात किंवा जर्म्स गेट ऑक्सिडाइज. स्लाइड चेंज केली तर सांगता येईल का तुम्हाला सर? थर्ड रिएक्शन मध्ये रिएक्शन बॅलन्स आहे, बट त्याच्यामध्ये आता 3 रिएक्शन मध्ये प्लस कसं आहे H2O किंवा जर्म्स, तसं HOCl मध्ये प्लस नाही का काय? नाही, HOCl ब्रेक होतोय. चांगला क्वेश्चन विचारला. HOCl ब्रेक झाला तर काय तयार होतंय, HCl. फक्त याच्यामधून ऑक्सिजन बाहेर निघतो. लक्षात, हायपोक्लोरस ऍसिड ब्रेक झाला तर काय रिएक्शन आली, HCl प्लस नेसंट ऑक्सिजन प्रिपेअर होतो. येते का लक्षात? येस. आणि मग हा ऑक्सिजन कुणावर अटॅक करतोय, त्या वॉटर मध्ये असणाऱ्या जर्म्स वर अटॅक करतोय. जर्म्स काय करतात, ऑक्सिजन घेत आहेत, म्हणजेच काय होत आहे, तो किल होत. किल करते. कोण सांगताय? स्लाइड चेंज करू द्या. येस सर. सांगा बरं बघू, ब्लिचिंग पावडर कोण सांगताय आता काय होतं? 1 gram of bleaching powder is mixed with 1 liter of water. And allowed resultant solution is allowed for several hours. Hypochloric acid and nascent oxygen are produced. नेक्स्ट रिएक्शंस कोण सांगताय? CaOCl2 plus H2O, it gives CaOH twice plus Cl2. Second reaction, Cl2 plus H2O, it gives HOCl plus HCl. Next, HOCl is gives HCl plus nascent oxygen. आणि last, nascent oxygen plus germ get oxidized, killed. ठीक आहे. आणखीन कोण सांगते न बघता? जे आठवतं एक जणांनी सांगायचं, सगळ्यांनी नाही. कोण सांगते? Give 1 gram of bleaching powder with mix 1 liter of water and resulting solution is allowed to stand several hours. Hypochlorous acid and nascent oxygen are produced, which acts as disinfectants. Bleaching powder plus water, it gives calcium hydroxide plus chlorine. Second. Next reaction, chlorine plus water, it gives hypochlorous acid and hydrochloric acid. Next. Third reaction, hypochlorous acid, it gives hydrochloric acid plus nascent oxygen, and last, nascent oxygen plus germ, it gives germs get oxidized, means killed. ओके. कोण सांगते बघू? आणखीन मी विचारतोय ते सांगतात का बघू? आलं लक्षात सगळ्यांच्या हा पॉइंट, ब्लिचिंग पावडर, हो किंवा नाही? येस सर. Yes sir. एकदम सिंपल आहे. आता याच रिएक्शन रिपीट आहेत. या तिन्ही रिएक्शन काय, क्लोरीन मध्ये या 3च रिएक्शन आहेत, ब्लिचिंग पावडर मध्ये या 3च रिएक्शन आहेत. प्रणव, D55 बरोबर का? D55 प्रणव साळुंके. प्रणव, D55 प्रणव किंवा D53 गोविंद पवार. येस सर. सांगता येईल का काय ब्लिचिंग पावडर, बाय युझिंग ब्लिचिंग पावडर? येस सर. सांगा बरं काय काय बघितलं आपण? ब्लिचिंग पावडर चा फॉर्म्युला आहे CaOCl
CaOCl2 हा आणि आपण CaOCl2 हे 1 लिटर 1 ग्रॅम 1 लिटर पाण्याने मिक्स करतोय. हा त्यामुळे आपल्याला हा काही ठराविक तासासाठी त्याला आपण स्टँड करतोय. हायपोक्लोरस ऍसिड आणि नेसेस्ट ऑक्सिजन मिळतो या हा आणि त्याची रिॲक्शन CaOCl2 प्लस H2O हा आणि त्यापासून आपल्याला कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड म्हणजे OH ट्वाइस. हा बरोबर आहे, सांगा. प्लस काय तयार होते? Cl2. Cl2. हा त्यांचा आवाज हे झाला, ब्रेक झाला, असू द्या. येईल का लक्षात? सिंपल रिॲक्शन्स आहेत. बाय युझिंग काय? Yes, sir. ब्लिचिंग पावडर. काय फर्स्ट रिॲक्शन? CaOCl2 plus H2O, it gives CaOH twice plus Cl2. Second reaction, Cl2 plus H2O, Cl2 plus it gives H2O. HOCl plus HCl. Next HCl. reaction, HOCl, it gives HCl plus nascent oxygen. Nascent oxygen germs get oxidized किंवा killed. Killed. आणि बघा नेक्स्ट पार्ट, शेवटचाच पॉइंट आहे. परवाच्या लेक्चर पासून आपण काय करू? हा सेकंड चॅप्टर स्टार्ट करू. नेक्स्ट काय? बाय युझिंग क्लोरामाइन. काय रिॲक्शन आहे हो? बाय युझिंग कोणती रिॲक्शन आहे? क्लोरामाइन. फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं. क्लोरीन म्हणजे काय? Cl2. सेकंड फॉर्म्युला कोणता आहे? ब्लिचिंग पावडर. ब्लिचिंग पावडर असेल तर काय फॉर्म्युला होता? CaO. काय फॉर्म्युला होता? CaOCl2. Cl2. 2 plus नेक्स्ट फॉर्म्युला क्लोरामाइन. काय फॉर्म्युला आहे हो? Chloramine. ClNH2. आणि लास्ट ओझोन म्हणजे काय? O3. ओझोन म्हणजे कोणता फॉर्म्युला आहे? हा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ऑक्सिजन दाखवला. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ऑक्सिजन दाखवला तर त्याला आपण काय म्हणतो? नेसंट ऑक्सिजन. O2 असेल तर ऑक्सिजन गॅस. O3 असेल तर काय? ओझोन. काय डिफरन्स आहे? Ozone. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये ऑक्सिजन दाखवला, नेसंट ऑक्सिजन. O2 असेल तर काय? ऑक्सिजन गॅस. O3 असेल काय? ओझोन. नेक्स्ट फॉर्म्युला बाय युझिंग क्लोरामाइन. क्लोरामाइनचा फॉर्म्युला कोणता आहे? ClNH2. ब्लिचिंग पावडरचा फॉर्म्युला कोणता आहे? Cl2. आणि क्लोरीन असेल तर काय? Cl2. सिंपल Cl2. क्लोरिनेशन असेल तर काय? Cl2 गॅस आहे, क्लोरीन गॅस आहे. Cl2 गॅस आहे किंवा त्याला आपण काय म्हणतो? क्लोरीन गॅस आहे. Cl2 गॅस किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय? क्लोरीन गॅस. क्लोरीन गॅस. सेकंड कोणता आहे सांगा? ब्लिचिंग पावडर. ब्लिचिंग पावडरचा फॉर्म्युला CaOCl2. CaOCl2. हा नेक्स्ट क्लोरामाइनचा फॉर्म्युला ClNH2. आणि लास्ट ओझोन असेल तर काय? O3. हा परवापासून आपण सेकंड टॉपिक स्टार्ट करू. मग काय बघा, बाय युझिंग क्लोरामाइन. नेक्स्ट रिॲक्शन सिंपल आहे, एकसारख्याच रिॲक्शन आहेत. बघा काय रिॲक्शन आहे? Cl2 प्लस NH3, क्लोरीन प्लस अमोनिया. काय तयार झाला? क्लोरामाइन. ClNH2 प्लस HCl. बघा फर्स्ट रिॲक्शन काय? क्लोरामाइनचं प्रिपरेशन आहे. क्लोरीन 2 पार्ट्स आहे, अमोनिया हा 1 पार्ट आहे. कॉम्बिनेशन आपण कसं करतोय? क्लोरीन Cl2 plus NH3, it gives ClNH2 plus HCl. काय येईल? Cl2 plus NH3, it gives ClNH2 plus HCl. 2 part chlorine, 1 part ammonia. सेकंड रिॲक्शन ClNH2 plus H2O. काय तयार झालं? परत अमोनिया तयार झाला. आणि या ठिकाणी काय तयार झालं? HOCl म्हणजे हायपोक्लोरस ऍसिड तयार झाला. पुढच्या रिॲक्शन सेम. हायपोक्लोरस ऍसिड पासून काय तयार झालं? HCl प्लस काय तयार झालंय? नेसंट ऑक्सिजन. HCl प्लस काय तयार झालं? नेसंट ऑक्सिजन झालाय. जर HCl प्लस नेसंट ऑक्सिजन असेल, काय झालं? HCl प्लस नेसंट ऑक्सिजन जर तयार झाला तर नेक्स्ट रिॲक्शन त्याला आपण काय म्हणतो? ऑक्सिजन प्लस जर्म्स गेट ऑक्सिडाइज. काय म्हणता येईल? जर्म्स गेट ऑक्सिडाइज. सांगता येतील रिॲक्शन्स. बाय युझिंग क्लोरामाइन. काय फॉर्म्युला आहे क्लोरामाइनचा? ClNH2. ClNH2.
कसा प्रिपेअर होतोय 2 पार्ट ऑफ क्लोरीन अँड 1 पार्ट ऑफ अमोनिया. या ठिकाणी दिलेलं होतं. These are prepared by काय म्हटले हो, these are prepared by chloramination in which Cl2 and NH3 are added in 2:1 proportional by volume. येईल का लक्षात? By using chloramine ClNH2, these are prepared by chloramination in which Cl2 and NH3 are added in 2:1 proportional by volume. Attendance mark करा. काय reaction मग Cl2 plus NH3, it gives ClNH2 plus HCl. Second, ClNH2 plus H2O, it gives HOCl plus NH3. Next reaction, HOCl plus HCl plus oxygen. Nascent oxygen plus germs get oxidized. हे लक्षात by using. आणि O3 असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, ओझोन. सेम रिएक्शन, फक्त पहिली रिएक्शन चेंज होते. पहिला डिसइन्फेक्टंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, क्लोरीन. सेकंड आहे ब्लिचिंग पावडर. थर्ड आहे क्लोरामाइन आणि लास्ट आहे ओझोन. ठीक आहे. काय डाऊट्स असतील तर विचारा. परवापासून आपण नेक्स्ट एखादा पॉइंट राहिलेला रिव्हिजन प्लस सेकंड टॉपिक येईल. काय डाऊट असेल तर परवाच्या लेक्चरला बघू. प्लस काय नेक्स्ट टॉपिक पण आपण स्टार्ट करू. तुम्हाला MCQs दिलेत, त्याचे सोल्युशन्स दिलेत, नोट्स पण दिलेत. तर नोट्स ओपन होत आहेत. प्लस व्हिडिओच्या काय तो लिंक्स आहेत. काय आहे का डाऊट्स? नो सर. ते